फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स मु आपण मानको सब बेले कहि थाए आपण माने ओटीईटी दियंतु कि जूनियर टीचर दियंतु सबुथिरे हमर सबुठो इंपोर्टेंट रहउची चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आमे पेडागोजी रे जोटा कि आपनकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे जदी आपण माने फंडामेंटल क्लियर करि दउचंती तो आपण मानकर सबु पेडागोजी रे आपण माने भल भाबे क्लियर हेई परिबे। से आपणकर इंग्लिश हो ओडिया हो मैथ साइंस ईवीएस एसएसटी जहाँ भी हो सबु पेडागोजी आपण इजीली अचीव करि परिबे। तो सेथि पई सबु बेले मु आपण मानको कुहे अधिक रु अधिक इंपोर्टेंस आपण प्रथमे सीडीपी को देबे काना सीडीपी रे आपणकर 30 क्वेश्चन 30 मार्क रहउची। अन्य गुडी करे आपणकर 20 10 रहउची 20 आपणकर कंटेंट एंड 10 आपणकर पेडागोजी बट आपणकर 30 रु 30 मार्क रहउची आपणकर सीडीपी रे। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम मानकरे जो माने मो पाखरे प्रिपरेशन करथले से माने बहुत जण 30 रु 29 30 28 एमिति ही समाने सीडीपी रे रखुथले। जदि आपण माने 29 30 केवल सीडीपी रु पाई जिवे तो आपण को 100 रखिबा पई बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स आज हमें डिस्कशन करिबा आपणकर डिस्कशन माने मो जो माने आज चैनल नुआ अछंती सेमानक पई डिस्कशन ऊपर इंपोर्टेंस दउची बट जो माने आज की मो पाखरे प्रिपरेशन करूचंती मासे 2 मास हला सेमानक पई एटा गोटे कंप्लीट मॉक टेस्ट। आज आमे सीडीपी रो मु तो यूनिट 1 रो मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड करि सारिची। आज यूनिट 2 रो मॉक टेस्ट टी आमे जो करिबा तो यूनिट 2 रो जो मॉक टेस्ट टी जो क्वेश्चन मु आज आपण मानक पई आनिची एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन सबु प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन अछि गोटे भी आपण माने बाछि परिबे नाही। सबु क्वेश्चन आज बच्छा बच्छा आपण मानक पई प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन नै के आसीची जहा आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहिची। तो फ्रेंड्स जो माने मो पाखरे ऑलरेडी प्रिपरेशन करूचंती से माने मु क्वेश्चन पढी की आंसर कहबा पूर्वरु निजको निजे मूल्यांकन करंतु एंड किए केते मार्क रखिले कम हो बेसी हो किछि भी असुविधा नाही। आमे जदि आज कम रखिबा तेबे जाई आमे चेष्टा करिकी काली की भलो करिबा को चेष्टा करिबा। आपण मानक भितरे जहार भी कम मार्क रहउची नो डाउट आपण कमेंट करंतु मते देले आपण निजको निजे मूल्यांकन करी जानि परिबे जे सीडीपी रो यूनिट 2 टी मोर भलो भाबे हेई पारि नाही तो मु थियोरी टे एमसीक्यू टी आउ थरे भलो भाबे पढिबी कि जदि निजको मूल्यांकन न करिबे तो आपणक भितरे थिबा कमिटे आपण जानि परिबे नाही। तो सेति पई मु मॉक टेस्ट गुडी को करूची आपण माने निजको निजे मूल्यांकन निश्चय करंतु। देखिबे फ्रेंड्स आपण को एग्जाम पई बहुत हेल्प होबो। आज मूल्यांकन करले जदि कम मार्क रहउतबो आपण संगे संग सीडीपी रो यूनिट 2 रो थियोरी टी भलो भाबे आउ थरे पढी देबे तेले आपणकर फंडामेंटल क्लियर हे जिवो। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको परे वीडियो भलो लागे लाइक एंड कमेंट करबा को आदे भी भूलिबे नाही। चैनल नुआ थले जदि सब्सक्राइब करूचंती और प्रत्येक वीडियो आपण को पाखरे प्रथमे पहुंचीबा सहित ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण गोटे अटेम्प्ट रे निश्चय क्वालिफाई करिवे। आज पई स्टार्ट करिबा। केउटी ऊपरे शिशुर मौलिक ज्ञान संगठन निर्भर करे नाही। शिशुर मौलिक ज्ञान संगठनटी निर्भर करे नाही कहूची। शिशुर अभिज्ञता शिशुर जिज्ञासा शिशुर परिवेश शिशुर धारणा। तो आपणकर ए जो मौलिक ज्ञान संगठन तो आमर मौलिक आमर ज्ञान संगठनवाद को 3 भाग रे भाग करा जायछि। आपणकर मौलिक संगठनवाद सामाजिक संगठनवाद एंड सांस्कृतिक संगठनवाद। ए तीनोटी संगठनवाद मध्य आपणकर मौलिक संगठनवाद एंड सामाजिक संगठनवाद को अधिक प्राधान्य दिया जायछि। तो मौलिक संगठनवादर प्रवर्तक होचंती भॉन ग्लासरफेल्ड। से पियाजेट तांकर तत्व देई सारिबा परे सेई तत्व को आधार करी से मौलिक संगठनवाद तत्वटी आनिथिले। क्वेश्चन आसे भॉन ग्लासरफेल्ड केउ मनोविज्ञानिक तत्व उपरे मौलिक संगठनवाद तत्वटी देइथिले। तो पियाजेट को तत्व अनुसार से मौलिक संगठनवादर तत्व आनिथिले एंड जो सामाजिक संगठनवाद रहिला तार प्रवर्तक होचंती आपनकर भाइगोट्स्की। तो आमे जो डिस्कशन करूचे आज जे आपनकर शिशुर मौलिक ज्ञान संगठन निर्भर करे नाही। तो जेउतरे शिक्षार्थी तार आपनकर अभिज्ञता आनी थाए
निर्भर करे आपणकर शिशुर अभिज्ञता उपरे, शिशुर जिज्ञासा, शिशुर धारणा बाटे शिशुर परिवेश एथिरे ज्ञान संगठनवाद निर्भर करे नाही। बट सामाजिक संगठनवाद रे भाई गड्सकी कहउचंती शिशुर अभिज्ञताटी, शिशुर शिक्षणटी संपूर्ण समाज उपरे निर्भर करे। केउटिरे मानसिक प्रक्रियाटी सर्वनिम्न होइथाय, माने आपणकर मानसिक स्तररु चिंतनटी कम हेइथाय। को प्रक्रिया रे आपण मानसिक स्तररु चिंतन करि नथांती। पिलाटी जेतेबेले पर्यवेक्षण करूची, ना जेतेबेले अनुकरण करूची, ना जेतेबेले अनुसंधान करूची, ना जेतेबेले वर्गीकरण करूची, केतेबेले पिलाटीर मानसिक प्रक्रियाटी सर्वनिम्न हेइथाय। सबुठु कम तार मस्तिष्क को से खटाए, सबुठु कम पर्यवेक्षण, अनुसंधान, वर्गीकरण एथिरे जहाँ भी पिला तार मानसिक प्रक्रिया को खटेई थाए। बट अनुकरण, जेहेतु अनुकरणर अर्थ हेउची कोन कहिथिली थियोरी क्लास रे, अबिकल नकल। अनुकरणर अर्थ हेउची अबिकल नकल करिबा। तो जोटाकू आपण अबिकल नकल करूचंती, तो सेठी आपणकर मानसिक प्रक्रिया निश्चय सर्वनिम्न रहिबो। तो मानसिक प्रक्रिया सर्वनिम्न रही थाए पिलार अनुकरण प्रक्रिया, जोटा कि भाषा शिक्षणर सबुठु अधिक इम्पोर्टेंट ओडियार हो कि इंग्लिश रो। ओडियार आसे अनुकरण माध्यम रे पिला भाषा शिखे, इंग्लिश रे आसे इमिटेशन माध्यम रे पिला भाषा शिखे। तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। केउ चिंतन प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर थाए? प्रतिभाशाली विद्यार्थी माने प्रतिभाशाली केंद्राभिमुखी, केंद्रा प्रसारी, अंतर्मुखी, वस्तुनिष्ठ। देखंतु फ्रेंड्स, आपणकर ए जो चारटा भितरु जो माने मॉक टेस्ट करूचंती से माने निजर आंसर दे दियंतु जे प्रदीप आपणकर जो प्रतिभा जो मानक भितर अछि तांको पाखरे केउ चिंतनटी थाए। देखंतु केंद्राभिमुखी चिंतन कोन? आपण को जतेबेले मु पचारुची 2 + 5 समान केते, आपण पिलाटी तार चिंतनर केंद्र को प्रसारित करूनी, तार चिंतनर केंद्र अभिमुखी से जाउची। काहे कि ना 2 + 5 = 7, तो एठी ताको अधिक किछि चिंता करिबा को पडुनी। तो एटा होची केंद्राभिमुखी। एंड अंतर्मुखी बहिर्मुखी कोन? ना बहिर्मुखी स्वभाव होची जे जो पिलाटी ता मनर थिबा समस्त कथा को सांगे सांग समस्त पाखर गाई पकाए, ता मनरे जहा अछि सांगे सांग फटफट कहि पकाए, सेटा होची बहिर्मुखी चिंतन। बट अंतर्मुखी चिंतन ता मनर थिबा चिंताधारा को से सहजरे प्रकाश करे नाही, सेटा होची अंतर्मुखी, ता मन मध्ये से रखि थाए। वस्तुनिष्ठ तो ऑब्जेक्टिव टाइप, जोटा कि आपण माने जानि चंती। एंड आपणकर केंद्रा प्रसारी, केंद्रा प्रसारी कोन? केंद्र को प्रसार करिवो। जेतेबेले मु कहिबी कागज विषय रे 10 धाडी लेखिलो पिला माननकु कहिबी, तो पिला माने सेठी तांको चिंतनर केंद्र को प्रसारित करिवे। जेतेबेले मु तांको कहिबी गां विषय रे 20 धाडी तुम निज गां विषय रे लेखिलो, तो सेठी तांकर जो चिंतनर केंद्रटी को से माने प्रसारण करिवे। तो केंद्रा प्रसारी चिंतन प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानक ठारे देखा जाई थाए। नेक्स्ट देखिबा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हिबा पाई निम्नोक्त केउ पद्धतिटी उपयुक्त नुहे? नुहे कहूची फ्रेंड्स, नुहे टाइप रे क्वेश्चन देकी आपनको तो सब बेले कंफ्यूज करे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हिबा पाई उपयुक्त नुहे कृति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो आपणकर कृति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण एंड बुद्धि परीक्षण सबु करिकी आपण प्रतिभाशाली पिला को चिन्हि पारिबे। बट निदानात्मक परीक्षण रे अनग्रसर पिलांकर दोष दुर्बलता को चिन्हट करा जाई थाए। तो आपणकर आंसर सेति पई प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई निदानात्मक परीक्षण पद्धतिटी उपयुक्त नुहे।
ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ମୂଳକ ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ଯେମିତି ପିଲାଟି ତାର ଚିନ୍ତନର ସ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଦବ। ଏଣ୍ଡ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ, ପିଲାଟି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବ, ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ଭାଗ ଭାଗ କରି ଉତ୍ତର ଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ସର ହବ ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କୋହଲର ସମ୍ପର୍କିତ? କୋହଲର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଆପଣଙ୍କର କାହାର? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଇଏଲ ଥର୍ନଡାଇକର। ଏଣ୍ଡ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସଂଯୋଗବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଣ୍ଡ ଇଏଲ ଥର୍ନଡାଇକ ପ୍ରଥମେ ବିରାଡି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ କାହାର? ସ୍କିନରଙ୍କର। ସ୍କିନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଇଥିଲେ? ସ୍କିନର ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତଟି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ପାଭଲଭ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୁକୁର ଉପରେ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କୋହଲର ଦେଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ କୋହଲର କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ। କାହା ଉପରେ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ। ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କୋହଲର ସମ୍ପର୍କିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆଲୋଚନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଏଇ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର 2025 ଡିସେମ୍ବର OTT ରେ ଆସିଥିଲା। ବୋଥ ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 ରେ ଆସିଥିଲା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଟାଇପର ପଦ୍ଧତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ମୌଳିକତା, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ନମନୀୟତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ପାଖରେ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ, ମୌଳିକତା ଥାଏ, ନମନୀୟତା ଥାଏ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ତାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଅନୁକରଣରେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଅନୁକରଣରେ ପିଲାଟି ଅବିକଳ ନକଲ କରୁଛି, ତ ଯୋଉଠି ପିଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ କୋଉଠି ହଉଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ, ପରୀକ୍ଷଣରେ, ଅନୁକରଣ, ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷଣରେ ତାର ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ ସେ କରିଥିଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଦୌ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇକ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ବିରାଡି ଉପରେ, ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଥିଲେ ମୂଷା ଉପରେ, ସ୍କିନର କରିଥିଲେ କେବଳ ମୂଷା ଉପରେ, ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଉପରେ, କୋହଲର କରିଥିଲେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ। ଏଇ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, 2 ମାର୍କ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର
किए केउं शिक्षण तत्व देइचंती। आउ गोटे क्वेश्चन आसी पारे किए केउं शिक्षण ए जो शिक्षण तत्व देइचंती केउं पशु उपरे से करिचंती बा केउं जीव उपरे करिचंती। दुईटी क्वेश्चन रहिला एंड थर्नडाइकर कंप्लीट थियोरी एंड एमसीक्यू तो मु अपलोड करिची। जो माने फ्रेंड्स देखि नाहंती से मान जदि देखिबा को चाहुचंती थर्नडाइक थियोरी लिंक लेखि मते कमेंट करले मु से माननकु थर्नडाइक थियोरी लिंक एंड एमसीक्यू लिंक देई देबी। से माने सेटु इजीली जानि पारिबे थर्नडाइक थियोरी रो जो तार जो तीनोटी स्टेप रहिची तो सेगुडिक विषय रे मध्य क्वेश्चन आसे। तो आपण एई कथाटी जानिबे जदि आपण 2 मार्क तो निश्चय आपणक पई थुआ। तो थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद शिक्षण रे द्वितीय परीक्षण मूषा उपरे करा जायथिला। भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक शिक्षा निमंते केउ प्रकारर शिक्षकंकु नियुक्ति दिया जाए। भिन्नक्षम शिक्षार्थी बा दिव्यांग शिक्षार्थींक पई संबल शिक्षक, दक्ष शिक्षक, अभिज्ञ शिक्षक, विषय शिक्षक। तो फ्रेंड्स सेमानंक पई रिसर्च टीचर बा संबल शिक्षक नियुक्ति दिया जाए। स्वतंत्र शिक्षा जोटा स्पेशल एजुकेशन रे 10 रु 12 जन पिलांक पई जणे शिक्षक बा जणे संबल शिक्षक रखा जाउतला। एंड सम्मानित शिक्षण जोटा आपनकर इंटीग्रेटेड एजुकेशन सम्मानित शिक्षा रे 8 रु 10 जन पिलांक पई जणे संबल शिक्षक रखा जाउतला। एई दुईटी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अछि। तो केवल आपण एमसीक्यू को देखि के स्किप करि पळैले हबनी। मोर जो वाक्य गुडी को मो कहूची से गुडी को मध्ये आपण को ध्यान देबा को पड़िबो। जणे व्यक्तिर प्रकृत बयस क्रोनोलॉजिकल एज सीए ता प्रकृत बयस ठारू तार मानसिक बयस मेंटल एज कम हेले से केउ श्रेणी रो अंतर्भुक्त। तार सीए ठारू तार मानसिक बयस कम एमएटी कम निम्न साधारण बुद्धि संपन्न असाधारण बुद्धि संपन्न अति बुद्धि संपन्न श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न। तार मानसिक बयस कम माने से श्रेष्ठ हबनी कि अति बुद्धिया हबनी कि असाधारण हबनी निम्न साधारण बुद्धि संपन्न। पाब्लो केउठारे प्रथमे तांकर अनुबंधन शिक्षण तत्व परीक्षण करिथिले लेलिनगार्ड जोहान्सबर्ग केप टाउन मेक्सिको। तो आपणकर लेलिनगार्ड रे केउटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त आलोचना प्रकल्प अभ्यास वर्णना। मु आपनको सब बेले कहि थाए कार्य माध्यम रे शिक्षण कर्म माध्यम रे शिक्षण क्वेश्चन आसीथिबो माने आपण नो डाउट कार्य माध्यम रे शिक्षण प्रकल्प पद्धति प्रोजेक्ट मेथड जोटा आपणकर जॉन ड्यूकर वास्तववादी चिंताधारा बा प्रगतिवादी चिंताधारा पर पर्यवेसित एंड 1918 रे किलपैट्रिक याकू प्रवर्तन करथिले। 1930 रे जॉर्ज स्टीवेंसन याकू अधिक फलवती करथिले। दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी केउ स्वतंत्र गोष्ठीर अंतर्गत मानसिक आर्थिक सामाजिक। दृष्टि दोषयुक्त माने आपणकर तार शारीरिक असुविधा रहुथिबारु एठी आपणकर कोउटा भी हबो नाही कोनोसिटी नुहे। शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया एही उक्तिटी किए कहिथिले गेट्स किम्बल कैवलिन स्किनर। जो जेतेबेले मु पुनर्बलन पढेइची रीइन्फोर्समेंट सेठी मु कहिची पुनर्बलन विषय रे किए मत देथिले आपणकर बीएफ स्किनर पुनर्बलन उपरे बीएफ स्किनर मत देथिले। केउ शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा परे हठात सिद्धांत रे उपनीत हे जाए। प्रयत्न प्रमाद अंतर्दृष्टि सापेक्ष प्रतिवर्त क्षेत्रीय मतवाद। प्रयत्न प्रमाद रे तो फ्रेंड्स बिराड़ी बारंबार 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 से छिटकिणी ऊपर गुड़ पड़ू नथबो बारंबार से जो चेष्टा करि चलिथिबो तो एठी हठात सिद्धांत रे आपण से उपनीत हेई न थाए। बट अंतर्दृष्टि रे सिंपांजीटी कोन करि थाए जेते बेले ताकू कहलो जनता भितरे रखी की जनतार
ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ରଖିଦେବେ କଦଳୀ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବ ତ ସେଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି, ତ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ବାଡିଟି ବଢେଇବ, ଦେଖିବ କଦଳୀ କି ପାଇବନି, ଦେଖିବ ସେ ଘର ସେଇ ଜନ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି, ତ ଦିଟା ବାଡିକି ଯୁଡିକି ବଢେଇ ଦବ, କଦଳୀ ଆଣିକି ଆରାମସେ ଖାଇଦବ। ସେକେଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟାରେ କଲର କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ କଦଳୀଟାକୁ ଜନ୍ତା ଉପରେ ରଖିଦେବେ, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ବାକ୍ସ ରଖିବେ, ତ କଣ ହବ ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ରଖିବେ, ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କଣ କରିବ, ବାକ୍ସ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆରାମସେ ଆଣିକି ଖାଇଦବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ରଖିଦେବେ, ସେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଉପରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଠିଆ ହେଇକି ହାତ ବଢେଇବ, ତାକୁ ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ, ତ ସେ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି, ତ ଦିଟା ବାକ୍ସ ପକେଇକି ସେ ଆଣିକି ଆରାମସେ ଖାଇଦବ। ତ ବାଡିରେ ଠିକ ସେମିତି ମଧ୍ୟ, ଯେ ଗୋଟେ ବାଡି ବଢେଇବ, ଗୋଟେ ବାଡି ବଡ ବାଡିଟେ ବଢେଇକି ଖାଇଦବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଦୁଇଟି ବାଡି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ରଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯୋଡିକି ସେ ବଢେଇକି ଆଣିକି ଖାଇବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ସିଏ କରୁଥିବ, ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଷ୍ଫଳ ଚେଷ୍ଟା, ଥରେ ବାଡି ବଢଉଥିବ ପାଉନଥିବ, ଦିଥର ବେଳକୁ ପାଇଯିବ, ଥରେ ବାକ୍ସ ପକେଇବ ପାଇବନି, ଦିଥର ବେଳକୁ ପାଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଟି ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଯାଉଥାଏ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଭଲଭଙ୍କର କୁକୁର କଥା ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନରଙ୍କର ମୂଷା କଥା ହଉ, କି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ବିରାଡି ମୂଷା କଥା ହଉ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। ବଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ? ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ମୌଳିକତା, ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଏଥିରେ नो डाउट। ମୌଳିକତା ରହିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ବି ରହିବ, ବଟ୍ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରୁହେନି, ସେମାନେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନାବଶ୍ୟକ। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହଟ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଥର୍ନଡାଇକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଆପଣ ଆଇରନକୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଘାତ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଇରନଟି ଗରମ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର 3ଟି ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଭ୍ୟାସ ଆଣ୍ଡ ଫଳାଫଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପଢେଇବେ, ତାର ଅଧିକ ମନେ ରହିବ। ଠିକ ସେମିତି ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଇରନଟି ହଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଘାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱିକରେ 3ଟି ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ ଆମେ 3-4 ଦିନ ଆମେ ସିଡିପି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଓଡିଆ, ଏସଏସଟି, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ, ଇଭିଏସ୍ ସବୁ ପଢିବା, ତା ସହିତ ସିଡିପି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା। କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ, ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଏକ ଦାନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଜୀବନ ସାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ସିଡିପି ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବା, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ 4ଟି ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଡିପି କ୍ଲାସ ମୁଁ କରେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ କୋଉଟା? ବଂଶଗତ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ଏଟା ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଏକ ଦାନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ବୁଦ୍ଧିଟି।
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କାହା ପାଇଁ ହଉଛି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ପାଇଁ ହଉଛି, ଏତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏତେ ସିଲାବସ, ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଟିଚର, ଏଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ନଥିଂ ସକ୍ସିଡ୍ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ପ୍ରୟୋଗ ନିୟମ, ଅପ୍ରୟୋଗ ନିୟମ, ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ଥର୍ନଡାଇକର। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଲାଭ ହୁଏ? ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ସାମରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହି ରଖେ, ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧରନ୍ତୁ ମୋହିତ କି ହରି କି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଯିଏ ବି ହଉ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ସମାଧାନ କରିଦବା ପରେ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଶୀଳନୀର ସବୁ ଗଣିତ ଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରିଦବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଇଟା ଥର୍ନଡାଇକର କୋଉ ନିୟମ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫଳାଫଳ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ? ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ଏଠି ଆପଣ ଫଳାଫଳ ଲେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଅନୁଶୀଳନୀ ବା ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମାଧାନ କରିଦେଲା, ଫଳାଫଳଟି ତା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା, ତାର ଆଉଟପୁଟଟି ତା ପାଇଁ ଠିକ ଆସିଲା, ଗଣିତଟି ସେ ଠିକ କରିଦେଲା, ଫଳାଫଳ ଠିକ ଆସିବାରୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତ ଏଇଟା ଥର୍ନଡାଇକର ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ଏଇ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଲାଭ ହୁଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ବିଚାର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଗଠନାତ୍ମକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନୈତାନିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଟି ବିଏଡ୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଞ୍ଚମରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କି ନବୋଦୟ ହଉ, ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହୁଏ କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ଏଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ହୁଏ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହୁଏ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଣ୍ଡ ପିଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଏ ନୈତାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାରୋଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାଟି ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଭିପ୍ରେରଣା, ମୋଟିଭେସନ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପିଲାର ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ, ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରଖିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା, ଏଗୁଡିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବଟ୍ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କଣ? ବାହାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବା, ପ୍ରଶଂସା ହେଲା, ନିନ୍ଦା ହେଲା, ପୁରସ୍କାର ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯେମିତି କି ଆପଣ ଟିଚିଂ ଦେଲା ବେଳେ ହଉ କି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଟିଚର ମାନେ କ୍ଲାସ ନେଲା ବେଳେ ହଉ, କ୍ଲାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ,
ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର 10 ରୁ 15ଟି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲା। ଏହା ଛାତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ? କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, କାଳ୍ପନିକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଚିନ୍ତନଟି କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରସାରିତ ହଉନି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି 2 + 5 = କେତେ, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କଥା କହିଲେ ପିଲା 10 ରୁ 15ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖିଦେଲା, ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏହା ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଟିଚିଂ ଦେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଟିଚର ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ଦେନ୍ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରସଙ୍ଗୀକରଣ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତିକରଣ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଅଛି? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ, ଦେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୀକରଣ, ଦେନ୍ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟି କୋଉଠି ଦିଆ ହୁଏ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜରେ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗୀକରଣ କୋଉଠି କରାଯାଏ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜରେ। ଏଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟେଜରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଦେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୀକରଣ, ଦେନ୍ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ, ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ 4ଟି ମାତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାଇପରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଅଧିକ ଏପଟ ସେପଟ ଆସେନି। କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏଣ୍ଡ ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସକ୍ରିୟ, ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଚିତ୍ରଣ ଛବି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଛବି ନୁହେଁ? ଚିତ୍ରଣ ଛବି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଛବି ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ କଣ? ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ଯୋଉଟା ପରଦାରେ ପଡିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚିତ୍ର ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ TLM ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିପ୍ସ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖାନ୍ତି ପରଦାରେ ପକେଇକି, ତାହା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟରେ ହଉ କି ଗୋଟେ ମଡେଲଟେ ଦେଖାନ୍ତି, ନମୁନାଟେ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର, ଇ ମାନଚିତ୍ର, ଚଳଚିତ୍ର, ସ୍ଥିର ଛବି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ୟାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପକେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଇ ମାନଚିତ୍ର ବାହାରିଛି। ବଟ୍ ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା କଣ? ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ପଟାଟେ ଲଗା ଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ TLM ଆଣିକି ପିନରେ ଅଠାରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା। ଏଟା ହଉଛି ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ। କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଡି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ, ଥର୍ନଡାଇକ, ସ୍କିନର, କୋହଲବ। ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଏଟା। ଗୋଟେ ବିରାଡି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଏ? ଥର୍ନଡାଇକ। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ କହିକି ଗଲି, କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? 7 ରୁ 10, 8 ରୁ 15, 10 ରୁ 15, 8 ରୁ 10। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ 10 ରୁ 12 ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ବଟ୍ ସମନ୍ୱିତରେ
8 ରୁ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 8 ରୁ 10 ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ବଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ଜଣାରୁ ଅଜଣା ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଂଶିକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ, ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ଏଟା ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାଳନାଟି ଅଧିକ ହେଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ? ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, କର୍ମ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନଟି ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କଣ? ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କି ଯେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ କଣ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ ଏସ୍ ବ୍ଲୁମ। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବେଞ୍ଜାମିନ ଏସ୍ ବ୍ଲୁମ। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେବେଳେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସି ଯାଇପାରେ। ବେଞ୍ଜାମିନ ଏସ୍ ବ୍ଲୁମ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମାଷ୍ଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମାଷ୍ଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ବା ମାଷ୍ଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାର 6ଟି ଷ୍ଟେପ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଥାର୍ଡରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଫୋର୍ଥରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ, 5ରେ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, 6ରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ, ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହବ ତାର ପାରଦର୍ଶିତାର ସ୍ତରଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ପାରଦର୍ଶିତା ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବାଚନିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ବାଚନିକ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଗ୍ରସ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ କିଏ? ମତାମତ ଉପରେ ତ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥିଲେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ। ଏଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥିଲେ ଜନ୍ ଆଡାମ୍ସ। ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ କହିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପୋଲ, ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ଟୁ ପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ ବା ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ। ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ କହିଥିଲେ ଜନ୍ ଆଡାମ୍ସ। ସେ ବାଇପୋଲ, ଦୁଇଟି ପୋଲ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଏଣ୍ଡ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି କଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏଣ୍ଡ ସମାଜ। ସେ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ କିଏ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ। ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଫଳାଫଳ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପଯୋଗ। ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଠଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ନିୟମ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? ସହାନୁଭୂତି, ଅଜ୍ଞାତ, ଜ୍ଞାତ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ଯୋଉଥିରେ ଜଣେ ହସିଲେ ଆପଣ ହସିବା, ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆପଣ ରାଗିବେ,
तो एटा सहानुभूति सूचक जहाकू आपण जानिकी अनुकरण करंती ताहा ज्ञात अनुकरण। जेमिति आपण टीवी रे देखिले जणे हिरोइन एई टाइप रे ड्रेस पिंची सेमिति ड्रेस मु गुटे किनिकी आनिकी पिंधिबी तो एटा आपण ताकू जानिकी अनुकरण करबे। जेतेबेले आपण अभिनय शिखुचंती एक्टिंग शिखुचंती आपण जानिकी अनुकरण करूचंती। अज्ञात अनुकरण जेतेबेले जणे अजणा जगार किछि दिन रहिबा परे तांको भाषा को से अजाणतरे तांको भाषा परिपाटी को ग्रहण करि नै थाए ताहा होची अज्ञात अनुकरण। एंड आउ गोटे आसे हमर कोन क्रियात्मक अनुकरण। क्रियात्मक अनुकरण कोन जोथिरे कोनोसी क्रिया सूचौथुबो आपणकर क्रिकेटियर जेतेबेले सेंचुरी करूची जेतेबेले से पड़िया रे दुईटी हाथ टेकी दउची कि बैट टेकी दउची दर्शक माने गैलरी रे ठिया कि हाथ टेकुचंती। जेतेबेले नेता जनक स्टेज ऊपर ठिया हाथ हलौचंती जनता माने मध्य तळे ठिया हाथ हलौचंती। ठीक सेही परी जणे ताली मारिले अन्य माने ताली मारिबा एटा होची आपणकर क्रियात्मक अनुकरण। नेक्स्ट देखिबा आउ गोटे रहिछि अर्थहीन अनुकरण जहा क्वेश्चन आसे अर्थहीन अनुकरण केउ मानक ठारे देखा जाए साधारणतः शिशु मानक ठारे क्वेश्चन आसे मने रखिबे काहेकि ना अर्थहीन अनुकरण रे पिलाटी ता छोट पिलाटी छोट शिशुटी ता मार साड़ी को नै पिंधिबा एटा गोटे अर्थहीन अनुकरण नुहे कि तो अर्थहीन अनुकरण शिशु मानक ठारे देखा जाए। एठी आपणकर हेला क्रियात्मक अनुकरण। केउटी बाहिक अभिप्रेरणा बाहरु जोटा आपण प्रोत्साहन दउथिबे ज्ञान पई तृष्णा एटा आपणकर आभ्यंतरण कृति आभ्यंतरण आत्मसम्मान बोध एटा मध्य आपणकर आभ्यंतरण बट आपणकर प्रशंसा पुरस्कार जो बाहरु प्रोत्साहन दउचंती सेगुडिक बाहिक अभिप्रेरणा। केउटी पारदर्शिता शिक्षणर प्रथम पर्याय पारदर्शितार स्तर निरूपण पारदर्शिता भित्तिक शिक्षादान पारदर्शितार संज्ञा निरूपण पारदर्शिता लाभ निमंते योजना प्रस्तुति। तो फ्रेंड्स प्रथमे आपण तार जो शिक्षणर उद्देश्यटी निर्धारण करूचंती तो एटी हबो पारदर्शितार संज्ञा निरूपण पारदर्शितार संज्ञा निरूपण। तो फ्रेंड्स एठी हमें कंप्लीट आपणकर इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन सब गोटे मॉक टेस्ट कले जदि आपण मानको भलो लागे लाइक एंड कमेंट करबा को आदो भी भूलिबे नाही। एमिति इंपोर्टेंट सिलेक्टिव मॉक टेस्ट मैराथन महामाराथन नै आपण माना पाखो पुणी आसीबी। आज पई एतिके टेक केयर।